बई अगर वज़ीर आज़म ना दखल देंदा तो वो बिल्कुल अज भी इत्थे हुंदा। हुण 2 साल की एक्सटेंशन की बजाय पता नहीं हुण भावें खालिद दे नाल वो चला जांदा, लेकिन वो खालिद दे दायरे च जा सकदा। तो मैं हैरान, एक मैनूं हमेशा हैरानी आउंदी है बई लोग लड़ाई नूं ते बड़ा मायूब समझदे ने, लेकिन ठग नूं जां इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ खबीस लोग काम करते हैं, लोगों दी इज्जतां नाल खेडदे ने, उन्होंने तो नहीं, वो फिर उस तरह सफैद पुछ लेंगे, उन्होंने कोई बदमाश नहीं कहता। हालां बदमुआश एक वखरा लफज कि उहदा मुआश जिहड़ा है क्या बुरा है, मुआश उहदा बई की अगर उहदा मुआश जिहड़ा है बुरा है, वो जुए की कमाई खांदा है, वो किसी की याई की कमाई खांदा है, वो मेरा मतलब है कोई किसी किस्म की गलत कमाई खांदा तो वो तो होया बाद ते मुआश बाद। इत्थे जिहड़ा बंदा कोई अपनी इज्जत गैरत वास्ते लड़दा, उन्हें भी खिताब दे देंगे, उन्हें बदमाशी भी ला देंगे। हाँ जी, पहला वो तुसीं सियाको सबाक देखो कि लड़िया किहड़ी गल तो गरीब, लड़ाई दे वाधा घाटा हो ही जाता। लड़ाई भी वेखो ना, हुण तो चलो बड़ियां वंडां ने, हुण बड़ा कुछ है। हाबिल ने की हाबिल काबिल की लड़ाई जी हुई, हाँ जी, वो किहड़ी गल तो हो गई। एक इंसानी अल्लाह पाक ने फितरत बनाई, जो पहले ही फरिश्तियां ने ये बारे पेशगोई की थी भी फसाद फैलाएगा। हाँ जी, फसाद के हद तक तो पहला ही अल्लाह पाक ने पता, तो ये नहीं पता भी चोर भी होएगा, ये लोगों का माल भी खाएगा, यह भी करेगा, वह भी करेगा, उही चीज़ां जिहड़ियां ने अखलाकी तौर पर बुरियां। हाँ जी, जिहड़ी तुहाडी गुस्सा आउणा तुहाडी फितरत है इंसान की, जिन्ना मर्जी कोई शरीफ हो गुस्सा आउंदा है। हाँ जी, तमा आउणा, तमा नूं रोकिया है, तमा आउणा भी भरा दा माल खा जाना, वो तमा है, वो नहीं होना चाहिए। उस तो अल्लाह पाक ने मना किया है, मुआशरे ने मना किया है, तुहानूं जिहड़ा तुहाडा रहन सहन है वो तुहाडे लई बुराई है। बुराइयां तो असल वो ने, लड़ाई तो चलो वक्ती तौर गुस्सा आया, गलती करता बंदा, मैं नहीं आंदा भी लड़ाई बिल्कुल सही है गलती, लेकिन वो इन्नी गलती नहीं, वो इन्ना नहीं फर्क पैंदा। कम अज़ कम उन्होंने बदमाश कहण तो मैं समझना कि गलत है, वो मुआश नूं कह वेखो फिर जिवें मर्जी करो, अगर वह वाकई मुआश गलत है। हाँ जी, असल तो जो लोग बड़े सफैद पोश बने ने, मैं समझना भी जो मिलों वाले भी ने, कई लोगों का माल खा के तो मिल बनाई, उन्होंने कोई नहीं, वो तो बड़े फिर भी आके बहुत शरीफ आदमी, टैक्स खाता सिर्फ। हाँ जी, टैक्स चोरी जी है, चोरी नहीं चोरी। हाँ जी, तो एक पक्के चोर नूं आखना बड़ा शरीफ आदमी, मैंने दसे किवें। हाँ जी, जो लड़दा वो तो बेचारा उन्हें लड़िया जेल चला गया, जेल कट के उरां आ गया, उन्होंने की लब्भा। ये जो हर वेले का चोर है, इनूं तुसीं की आंदे या इनूं लोग की आंदे ने? क्यों नहीं मुआशरा उन्होंने गल सफा पाउंदा? क्यों नहीं गौरमेंट? हुण तुसीं जरा गौर फरमाओ भी जिहड़े ते साडे पिंडां दे विच जिहड़े छोटे बेचारे जिमीदार करदे लैंदे ने, उन्होंने तो जेल च दे के भी लेंदे ने, उन्होंने जमीनां जब्त करते हैं, तो वड्डियां जी NRO आ गई की उन्होंने आंदे सी। हाँ जी, हाँ जी, जिन्हें जो अरबां का ही गबन मारिया, उन्हें सारे माफ कर तुसीं वेख लो इत्थे होण की दिया। यानी चोर नूं छित्तर पैंदे, बैंक लुटण वाले नूं कुछ नहीं, बैंक लुटण वाले। हाँ जी, तो जिहड़ा बैंक अकल नाल लुटदा भी तो चंगे भले बंदे नूं कोई लालच दे के फ्रॉड करके पूरा कढा लिया हुंदा, हुण तो बिल्कुल नहीं कोई पुछदा। बिल्कुल सही। हाँ जी, अच्छा सर, हुण इत्थे जिहड़ा इस वेले रिश्वत जिहड़ी उहनूं कोई जुर्म नहीं समझिया जा रहा, वो रिश्वत का बकायदा आम हुण तो सीधा ओरा फड़ा तू किनूं आसे पासे वेखण ने। इसे करके अज लोग अंग्रेज़ नूं याद करन लए ने। अंग्रेज़ के वक्त दे विच बंदे जिहने रिश्वत लैनी हुंदी पहला रंग चिट्टा हो जाता भी मेरी किसी शिकायत ना हो जाए। हाँ, हुण अगले ओरा फड़ा की वेखण, क्योंकि उन्होंने पता सारे आले दुआले वाले लैंड है, मैं कोई वखरे लैंड है। बिल्कुल सही। हाँ, अच्छा साहब, तुसीं यूनिवर्सिटी का वाकया जो दसिया, ये हकीकत है मामले है? मैं ना जी जो तुहानूं अतबार नहीं ना आउंदा तो किन्ने बंदियां को तुहानूं कुरान चकावां, किन्ने बंदे तुहानूं कसम खा के गल आखण तुहाडा अतबार बने? तुसीं दसो, तुहाडे ते रह गई गल। बई अगर मतलब यूनीवर्सिटी दे विचों
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਸੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਾਈਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਆਖਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ, ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜਿੰਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਸੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਆਏ ਸਾਂ ਪਿਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਬਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤੇ ਰੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇਲ ਦੀ ਸਈਅਦ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਈਅਦ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹਲਕਾ 77 81, ਹਲਕਾ 81 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 61 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 81, ਹੁਣ 81 ਹੈ। ਉਥੋਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ ਆ। ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿੱਤੇ ਦੇਵੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਮਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਗੋਜਰਾ ਟੋਬਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਕਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੀ,
ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲਾ ਤਖਸੀਸ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲਈ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਲਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ